At the top we have the oculars, and they can be adjusted out and in to fit the width of your eye. The oculars have a magnification of 10x. Down here is the revolving nose piece. Each of the lenses you see on the revolving nose piece has a different magnification. This microscope is outfitted with 3 objectives, a 10x, a 40x, and a 100x. Below the nose piece is the stage. On the stage there is a clamp for holding the slide. Below the stage, on one side, there are the stage moving controls. One control moves the stage back and forth. The lower control moves the stage right and left. These dials move the stage up and down to help focus your specimen. The coarse adjustment moves the stage quickly. The fine adjustment moves the stage in much smaller increments. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለው ዩኒት ነው ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ወደ 2 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን በዋናነት። የመጀመሪያው ባዮሎጂ ፎር ዴቨሎፕመንት የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክትስ ዩዝድ ኢን ባዮሎጂ ይለናል ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ቶፒኮች በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ያለን እንደ መግቢያ ማለት ነው። ምን ይለናል? in your previous grade of biology lesson you were able to explore the meaning and branch of biology, industries that utilize biological knowledge and its relevance to society ይለናል። እንግዲህ 7ኛ ክፍል ነው በብዛት ፕሪቪየስ ሌሰንስ ይለን 7ኛ ክፍል ላይ ባዮሎጂ ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ከኢንዱስትሪዎች ጋራ ያለውን ጥብቅ ግንኙነት ያ ማለት ባዮሎጂካል ኖሌጅን ኢንዱስትሪዎች ላይ ወይም በሶሳይቲ ወይም በማህበረሰቡ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ስናይ ነበር ማለት ነው። Furthermore, you have studied biology and technological innovation and values in biological education. In this unit, you will identify, discuss, and explain how biology contributes directly or indirectly in the development of Ethiopia. Have you seen? እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምናየው የባዮሎጂን አጠቃላይ ጥቅም ስፔሻሊ ከእድገት ጋር በተገናኘ በዋናነት ደግሞ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጋር ያለውን ጥብቅ ግንኙነት whether it is direct relation or indirect relation ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Okay, so biology uses several technological products. You will explore more some of the technological products used in biology ይለናል ማለት ነው። so እነዚህን ነገሮች የምናይበት ዩኒት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ምንድነው የሚለው ባዮሎጂ ፎር ዴቨሎፕመንት፣ ባዮሎጂ ከእድገት ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው? ቢሆነ ግንኙነት አለው። ያ ግንኙነት is either direct or indirect ሊሆን ይችላል ማለት ነው። okay, so ምን ይለናል? biological studies in general contribute for the development of the country in many aspects. Biology plays a role in the following area of development activity in our country Ethiopia. Most of the time እንግዲህ በዚህ ግሬድ ሌቭል ባዮሎጂ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያለውን እድገት ነው የምናወራ ወይም የምንወያይበት ማለት ነው። የመጀመሪያው አስተዋጽኦ ሄልዝ ኬር ላይ ወይም ከጤና ጋር በተገናኘ ነገር ነው። Okay, so in a community where health contributes are better, people's life safe and longer, reduce incidence of disease and produce more. Okay, so በእነዚህ ዘርፎች ባዮሎጂ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምን አለው ማለት ነው ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። so biology is the basis for all healthcare activity. ያ ማለት ነው እንግዲህ most of the time healthcare የሚባሉት ለምሳሌ ሆስፒታሎች፣ ክሊኒኮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በአጠቃላይ የጤና ተቋማት እነሱ ከምን ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን አላቸው? ከባዮሎጂ ጋር። እንግዲህ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችም ከባዮሎጂ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። መድኃኒቶችን ብትሉ ኤቭሪቲንግ ጤና ጣቢያዎች ላይ ወይም ሆስፒታሎች እንዲሁም ክሊኒኮች ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ የባዮሎጂ ውጤቶች እንደሆኑ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። In all health care facility, skilled professionals work in diagnosis, treatment, prevention and control of disease. A wide variety of healthcare practitioners
work in healthcare including medical doctor ሊሆን ይችላል nurse ሊሆን ይችላል or laboratory technicians ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሁላ ከባዮሎጂ ጋር ምን ያላቸው ናቸው ማለት ነው ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ሰዎች ናቸው ዶክተሮችን ብትወስዱ ነርሶችን ላብራቶሪ ቴክኒሺያኖችን ብትወስዱ ማለት ነው ኦኬ So ምን ይለናል እዚህ ጋር all physicians nurses laboratory technicians and other health professionals are trained in the field of biology እነዚህ የምታዩቸው ሰዎች በሙሉ ሆስፒታል ላይ የሚሰሩ ነርሶች ሊሆኑ ይችላሉ የላብራቶሪ ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ዶክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ ኦኬ እነዚህ በሙሉ በምን የሰለጠኑ ናቸው ይለናል በባዮሎጂ ዘርፍ የሰለጠኑ ናቸው ማለት ነው So this professional service in several hospitals, clinics and other healthcare centers in Ethiopia. Okay? ስለዚህ ባዮሎጂ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚች ቴብል ላይ እንደምታዩት relationship of biology and development ነው የሚላል። ባዮሎጂ እና ዴቨሎፕመንት ጋር አሁን ቶፒኩ ባዮሎጂ for development ስለሚል ያለውን ሪሌሽን እስኪነው መጀመሪያ biological knowledge ይኖረናል biological knowledge then biological knowledge ካለን health care professionals ይኖራሉ እነዚህ ፕሮፌሽናሎች ኖሩ ለምሳሌ health care professionals የምንላቸው እነማን ናቸው ነርሶችን ዶክተሮችን ላብራቶሪ ቴክኒሺያኖችን ምናምን ማለት ነው so እነዚህ ያሉ ማለት ደግሞ health people ይኖራል ማለት ነው health people አለ ማለት work and produce more ጤናማ ሰው ይሰራል ብዙ ነገር ማምረት ይችላል ማለት ነው then ምን ይሆናል increased income and standard of living so ኢንካማችን ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ኢንዳይሬክትሊ ምን ሆነ ማለት ነው ዴቨሎፕመንት መጣ ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂ and ዴቨሎፕመንት በዚህ አይነት መልኩ ሪሌት ያደርጋል ይለናል ማለት ነው ኦኬ ሌላው ጠቀሜታ ደግሞ ሌላ የባዮሎጂ ጠቀሜታ አግሪካልቸር ላይ ነው agriculture plays an important role in Ethiopian economy Our country generates its income by exporting a number of agricultural products such as coffee, grain, flour and fruits. Okay? ጥራጥሬዎችን ሊሆን ይችላል ቡና በተለይ አሁን ኤክስፖርት በማድረግ የኛ ሀገር በጣም ቀዳሚ ነች አበባ በማምረትም እንደዚህ ፍራፍሬዎችን Okay? So agriculture is an activity of producing crops and raising animals. Improving quality of crops and animals need a knowledge of biology so that it increases their productivity. ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር አሁን አግሪካልቸር ምን ይይዛል ፕላንቶችንና አኒማልሶችን አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ እንደውም ጥምር ግብርና ነው የሚባለው እንስሳትንና የእርሻን ስራ ባንድ ላይ የመስራት ስራ so ስለ እርሻ ወይም ስለ agriculture ወይም ስለ ፕላንቶች አጠቃላይ ስናወራ ሜቢ ስለ ኮፊ ሊሆን ይችላል ስለ ግሬን ስለ ፍላወር ሊሆን ይችላል ምን ማድረግ አለብን ስለ ኮፊ አጠቃላይ ባህሪ ማጥናት አለብን ይሄን ደግሞ ባህሪውን ስለ ፕላንቶች ባህሪ የሚያጠናው ደግሞ ባዮሎጂ ነው in addition to that animalsዎችም ጥራት ያለው አኒማል ወይም ለምሳሌ የቁም ከብት ሊሆን ይችላል ወይ በጎች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን በመናረባበት ጊዜ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን ያ በግ እንዴት አሪፍ ኳሊቲ ያለው ማለት በማዳቀልም ሊሆን ይችላል በሌላም ሜትር ሊሆን ይችላል ጥራት ያለውና ዋጋ ሊያወጣ የሚችል አኒማል ባጭሩ እንዴት አድርገን ማምረት ወይም ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ሊያጠላልን የሚችል ባዮሎጂ ነው ወይም ባዮሎጂካል ኒዮሎጂ ያስፈልገናል ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ እዚህ ጋር ኬተርምስ አለን እንግዲህ የመጀመሪያው አግሮኬሚካልስ ይለናል ሁለተኛ ደግሞ selective breeding የሚል ነገር አለን and the third is hybrid ይለናል agrochemical ማለት chemicals used for agriculture as a fertilizer weed and pest killer ኦኬ አሁን አግሪካልቸር ውስጥ የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች ምናልባትም ፈርቲላይዘር ወይም ማዳበሪያ ሊሆን ይችላሉ ወይም የአረም መድኃኒት ወይም የጸረ ተባይ መድኃኒት ሊሆን ይችላል ሶ እነዚህ ነገሮች ምን ይባላሉ አግሮኬሚካልስ እንላቸዋለን ሁለተኛ ደግሞ selective breeding የምንለው ነገር a practice during which selected two individuals mate and produce offspring with improved quality አሁን ብሪድ ስናረግ ሁለት ነገሮችን ስናዳቅል የምንመርጠው ኳሊቲ አለ ከሁለቱ ስለዚህ ያን ፕራክቲስ የምናደርግበት ወይ which is called selective breeding እንለዋለን ሶስተኛው ደግሞ hybrid ነው hybrid ወይም ድቅያ የምንለው ማለት ነው an individual that has a superior qualities than that found in either of the selected parent አሁን hybrid ማለት እንግዲህ ምናልባት ያበሻን ከብት ከፈረንጅ ከብት ጋር አዳቅለን የሆነ ዝርያ ልንፈጥር እንችላለን እንበልና
ላም ለምሳሌ ያበሻ ላም ከፈረንጅ ላም ጋራ ማለት ከፈረንጅ በሬ ጋራ አዳቅለን የሆነ ኳሊቲ ያለው ሌላ ከብት ወይም ላም ወይም በሬ ሊሆን ይችላል ልናመርት እንችላለን። ስለዚህ ሃይብሪድ የሚባለው ከሀበሻዋ ላምና ከፈረንጁ በሬ የተወሰደው ጠንካራ ጎን ነው። ኦኬ። ስለዚህ ከሁለቱ ፓረንቶች የተወሰደውን ጠንካራ ጎን በመጠቀም ሌላ አዲስ የሆነ ዝርያ ያለው ከብት መፍጠር መቻል which is called hybrid እንለዋለን ወይም ማዳቀል ማለት ነው። የምናዳቅለው ከሁለቱ ሃይ ኳሊቲ ያለውን ፓርታቸውን በመውሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተርሞችን በዚህ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። increasing productivity using agrochemical like fertilizer, herbicide or weed killer and pesticides is made possible by using biological principles. ኦኬ አሁን እነዚህ እንግዲህ አግሮኬሚካል የሚባሉ ናቸው እዚህ የተዘረዘሩት። ፈርቲላይዘር፣ herbicide፣ pesticide የሚባሉት ምንድን ናቸው? አግሮኬሚካልስ ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህን የምንጠቀመው ባዮሎጂካል ኔዎሎጂን ተጠቅመን ነው። however agrochemicals can be accumulated in the body of plants. As a plant are consuming by other animals, the concentration of these chemicals increase by many folds ይለናል። The accumulation of these chemicals in the body of animal, including human, causes more serious health problem. Agrochemical residues in the agricultural chemical found in the food is to be consumed. አሁን ምን መሰላችሁ የሚለው አግሮኬሚካል የምንላቸው ለምሳሌ ፔስቲሳይዶች ወይም ውድ ክለር የምንላቸው እነዚህ ኬሚካሎች አሉ። እንግዲህ እንስሳዎች ወይም አኒማልስ ኢንክሉዲንግ ሁማን ቢንግ እጽዋቶችን እንመገባለን። ስለዚህ በምንመገብበት ጊዜ እነዚህ አግሮኬሚካል የሚባሉት ያለ መጠን ወይም ከልክ በላይ እጽዋቶች ላይ ተጠቅመን ከሆነ እኛን ሂውማን ቢንጎችንም እንዲሁም ሌሎች እንስሳዎችንም ወይም አኒማልስን ጨምረው ሊጎዱ ይችላሉ ወይም ሲሪየስ የሆነ ሄልዝ ፕሮብለም ሊያመጣ ይችላል። ሰው ምን ያስፈልጋል? ባዮሎጂካል ኖሌጅ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ እንዳይሆን። ኦኬ። ስለዚህ what is the use of agrochemical የሚለውን ነገር በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት what is selective breeding ይለናል እዚህ ጋር። what is selective breeding? ስለ selective breeding ደግሞ ዲፋይን አድርገነዋል። በእርግጥ ግን የተወሰነ ነገር እንበል። selective breeding of animals is an important practice in which biological knowledge is used in animal husbandry ይለናል። ኦኬ selective breeding እንግዲህ most of the time የምንጠቀመው animals ላይ ነው። Animals with a desired characteristics such as giving more milk, resistance to disease, giving more meat, etc. ኦኬ አሁን ይሄ ጠንካራ ጎናቸው ነው። ለምሳሌ በርከት ያለ ወይም ብዛት ያለው ወተት ማምረት የምችል ላም መፍጠር መቻል ወይም በሽታ ተከላካይ የሆነ ሌላ እንስሳት መፍጠር መቻል እንዲሁም ሞር ሚት ወይም ብዙ ስጋ ማምረት የሚችል እንስሳን መፍጠር መቻል። ኦኬ ይሄ በምን ውስጥ ነው የሚካተተው? በሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ነው። So can be selected and reproduced in large numbers. Selective breeding practices are also conducted to produce plants with desired quality. Not only animals, we can also use for plants ማለት ነው። ኦኬ ፕላንቶች ላይም የተሻለ ኳሊቲ ያላቸውን ነገር አዳቅለን አዲስ የሆነ ፕላንት ሪፕሮዲዩስ ማድረግ መቻል ማለት ነው ባጭ። አሁን ሴሌክቲቭ ስንል የተሻለ ሚልክ ሊዋጣ የሚችል ለእንስሳቶች በሽታን ሊቋቋም የሚችል ጥሩ ስጋ በርከት ያለ ስጋ ሊያመርት የሚችል ኦኬ ሶ እነዚህን ኳሊቲዎች መርጠን የምናዳቅልበት way which is called selective breeding እንለዋለን። Here breeding is a practice of selecting controlled mating in plant and animal to produce organisms that better serve human needs for food, work, sport or ምን ይለናል aesthetics ይለናል ማለት ነው። So here breeding involves crossing distinct strain or even a species to produce hybrids that contain a combination of traits that is superior to that found in either parts. Hybrid varieties have many superior quality, especially in yield and vigor ይለናል። ለምሳሌ አሁን ይህ ከወተት ከስጋ የሚለውን ነገር እንተውና ለምሳሌ ሃይብሪድን ወይም ብሪዲንግ የሚለውን ወይም ባጭሩ ሃይብሪድ የሚለውን ነገር ሞር ክሊር ለማድረግ የተለያዩ ስፒሺሶችም ሊሆኑ ይችላሉ። በርግጥ ለምሳሌ አህያና ፈረስን ሃይብሪድ ስናደርጋቸው ወይም ስናዳቅላቸው የሚሰጡን ምንድነው? ሚውል ወይም በቅሎ ነው። ኦኬ በቅሎ ከአህያ ፈጽሞ የተለየ ነው?
ከፈረስም የተለየ ነው። በሁለቱ መካከል ያለ ፍጥረት ነው። ስለዚህ በእንደዛ ዋይ ኦርጋኒዝሞችን ፕሮዲውስ የምናደርግበት ሜትድ which is called hybrid እንለዋለን ማለት ነው፣ ወይም ብሪዲንግ ማለት ነው ባጭሩ። ሌላው ደግሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕ ወይም ጂኤም ክሮፕ የሚባል ነገር አለ። are crops produced by means of genetic engineering in order to get desired characteristics of crops such as high yield from a small plot of land። አሁን ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕ ማለትም ማለት መሰላችሁ የክሮፑን ጄኔቲክ ማቴሪያሉን ሞዲፋይ በማድረግ በትንሽዬ መሬት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የተባለ ምርት ልናገኝበት የምንችልበት ዋይ መፍጠር መቻል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ ነገር የሚሰራው በምንድን ነው? በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ባጠኑ ሰዎች ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በዚህ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የባዮሎጂ አፕሊኬሽን ፉድ ፕሮዳክሽን ላይ ሌላ አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። what is the contribution of biology in food production? okay, the food that we consume is produced by living things that includes plant and animals. okay, አሁን እኛ ሁለበሎች ነን። ያ ማለት ፕላንት እና አኒማልስንም ያጠቃልላል ማለት ነው። So living thing የሚመደቡት እንግዲህ ፕላንት እና አኒማል ናቸው። Biologists study the living thing and the process in the production of nutritional substance. Biology provides the means for keeping quality of foods during processes, transport and storage. አሁን እንግዲህ ይሄን ፉድ ይዩት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ድንች አለ፣ ካሮቱ፣ ሽንኩርቱ፣ ሙዙ፣ ጎመኑ ብዙ ነገር አለ። ይሄ እንዴት መቀመጥ እንዳለበት፣ እንዴት ትራንስፖርት መደረግ እንዳለበት፣ እንዲሁም ለምሳሌ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ወይም ኢንዱስትሪ ውስጥ ላይ የተለያዩ ምግቦች ፕሮዲስ ይደረጋሉ። እነዛ ፕሮሰስ በሚደረጉበት ጊዜ ምን ያስፈልጋል? ባዮሎጂካል የሆነ ኒዮሎጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። The industry process, transport, storage of food require biological knowledge to keep quality of food ሲለና ማለት ነው። Biological studies are essential in determining nutritional requirements and provisions of nutrition for people. Okay? ስለዚህ biological study ወይም biological knowledge ፉድን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ወይም ፕሮሰስ ለማድረግ እጅግ በጣም የጎላ ጠቀሜታ አለው ነው የሚልን ማለት ነው። So biologists study the nutritional content of food. ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ኒውትሪሽናል ኮንተንት ማለት እያንዳንዱ ምግብ ላይ የራሱ የሆነ ኮንተንት አለው። ለምሳሌ ኃይልና ሙቀት ሰጪ ሊሆን ይችላል፣ በሽታ ተከላካይ፣ ወይም ባጭሩ ቪታሚን ኤ ምን ያክል ነው፣ ቪታሚን ዲ ምን ያክል ነው፣ ቪታሚን ሲ ምን ያክል ነው የሚሉትን ነገሮች ምን ይባላል? ኒውትሪሽናል ኮንተንት የምንለው። ኦኬ፣ ወይ ምን ያክል ካሎሪ ነው ያለው የሚለውን ነገር ምኖች ናቸው የሚያጠኑት? ባዮሎጂስቶች ናቸው ማለት ነው። As well as the interaction of food components with each other, with air ሊሆን ይችላል, and with packaging materials and preserving the quality during processing, transporting and storage. So በሶስቱ ሂደት ውስጥ ባዮሎጂካል የሆነ ኒዮሎጂ እጅግ በጣም ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ improvement of our environment. What is the importance of biology for improvement of our environment? ይለናል። So, the conservation of natural environment, vegetation, and wildlife is important for our survival. The study of biology contributes to the improvement of environments and how human can live in harmony with the environment. አሁን እንግዲህ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት የምንለው ለምሳሌ ዋይልድ ላይፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እጽዋቱ ሊሆን ይችላል፣ ፎሬስት ጋር የተገናኘ ነገር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች እኛ ሰርቫይቭ እንድናደርግ እጅግ በጣም የጎላ ጠቀሜታ አላቸው። ለምሳሌ ፎሬስት ከሌለ ወይም እጽዋቶች ከሌሉ የምንተነፍሰው አየር እስከማጣት የምንደርስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ያማለ ይህ በአጭሩ ኢንቫይሮንመንታችንን ለመጠበቅ ኦኬ፣ ዋይልድ ላይፍ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፕላንቶችን ሊሆን ይችላል፣ እነሱን ነገር በስነ ስርዓት መንከባከብ መጠበቅ ያስፈልገናል። ይሄ ነገር የሚሆነው ደግሞ የባዮሎጂካል የሆነ ኒዮሎጂ ሲኖረን ነው ማለት ነው። Good or friendly environment practice are important to reduce the impact of negative human activity on the environment. Good environment is suitable for living. Okay? It is a practice through which
consumption of natural resources are reduced and introduction of harmful chemicals to the environment is minimized. አሁን እውቀቱ ካለን ባዮሎጂካል የሆነ ኒዮሎጂ ካለን ናቹራል የሆነ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ሃርምፉል የሆነ ወይም ሊጎዳ የሚችል ኬሚካልን አንጨምር። ለምሳሌ የደን ምንጣሮ የሚባለውን ነገር አናካሄድም። ኢቨን አንድ ዛፍ ስንቆርጥ 2-3 ዛፎች ልንተክል ሁላ እንችላለን። ያ ግን ምን ሲሆን ነው? ባዮሎጂካል ኒዮሎጂ ሲኖረን ወይም ባዮሎጂውን አንደርስታንድ ማድረግ ስንችል ማለት ነው። The other is natural products. Okay, natural products. What is the importance of biologists in using natural products like remedies and cosmetics ይለናል። So እንግዲህ ናቹራል ፕሮዳክት ላይ ደግሞ ያለውን ጠቀሜታ ልናይ ነው። Biological knowledge and techniques are also important for production of medicinal substances and cosmetics from a natural resource. For example, koso is used as a medicine for a type of worm infection. አሁን ኮሶ ምንለው በብዛት ባህላዊ የሚባል መድኃኒት ነው። ለምንድነው የሚያገለግለው? ቴፕዋርም የሚባል በትላትል የሚመጣ በሽታ አለ። እሱን በሽታ ለመከላከል ኮሶን እንጠቀማለን። ኦኬ ሶ ለምሳሌ ምን ይለናል እዚህ ላይ? እነዚህ እጽዋቶች ናቸው። እዚህ እንዴት እንደሚቀምመው ነው የሚያሳየን እጽዋቱ። ይህን በመቀመም በሽታን መከላከል እንችላለን። ኦኬ ሶ what are natural products and their use? ናቹራል ፕሮዳክት የምንላቸው ምንድናቸው ሲጀምር? ለናቹራል ፕሮዳክት ይጠቅመናል አልን አይደለ? ሶ what are the natural products and ጠቀሜታቸውስ ምንድን ነው? Cosmetics is general term applied to all preparation used externally to conditions and purifies the body. It is done by cleaning, coloring, softening, and used for protecting the skin, hair, nail, lips, and eyes. አሁን አይናችንን ሊሆን ይችላል፣ ከንፈራችንን፣ ጥፍራችንን፣ ፀጉራችንን፣ ቆዳችንን ምናምን ነገር ለማለስለስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሆነ ነገር ለማጽዳት ሊሆን ይችላል። ኦኬ ፕሮቴክት ለማድረግ ሊሆን ይችላል። የምንጠቀምበት አጠቃላይ ነገር ምን እንለዋለን? ኮስሞቲክስ እንለዋለን። ኮስሞቲክስ ማለት ባጭሩ የውበት መጠበቂያ ማለት ነው። So natural products used for beauty includes ሂና የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ሂና used to stain hair ከፀጉር ጋር የተገናኘ ለፀጉራችን ነው የሚያገለግለን። እንሶስላ የሚባል ደግሞ ነገር አለ። እንሶስላ ደግሞ used to stain skin እንሶስላ በብዛት ገጠር አካባቢ ላይ የበዓል ሲሆን የሚሞቅ ልክ ምንድነው የሚመስል መሰላችሁ? ስሩን ነው የምንጠቀምበት እንትን ነው ካሮት ነገር ነው የሚመስለው። ካሮት ነው የሚመስለው። እሱ ተፈቅፍቆ በእሳት እንትን ተብሎ እጅን እዛ ውስጥ በማስገባት የእጃችን ከለር እንዲቀየር ወደ ጥቁርና ቀይ ከለር ይቀይረዋል። እጃችንን በጣም ያለሰልሰዋል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ናቹራል ፕሮዳክት ናቸው። ሄና የሚባለው ደግሞ ከፀጉር ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ፀጉርን ለማለስለስ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሎካል ሀርባል ሜዲሲን ኢንክሉድስ ሎካሊ ለምሳሌ ኮሶ የሚባል ነገር ብዙዎቻችን እናውቃለን። ቴፕዋርምን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምበት። እንቆቆ የሚባል ነገር አለ ደግሞ አሁንም ቴፕዋርምን እሱንም ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። መትሪያ የሚባል ነገር አለ ደግሞ መትሪያ used to treat tapeworm and ascaris ብዙ ጊዜ ከወርሞች ጋር የተገናኘን ነገር ለመከላከል ወይም እንደ መድኃኒትነት ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ኦኬ ድንገተኛ የሚባል ነገር አለ ደግሞ እዚህ ላይ ድንገተኛ used to treat sudden illness ያ ማለት ሳናስበው የሚከሰትን በሽታ ለመከላከል ድንገተኛ የሚባል ሎካል ሜዲሲን አለ። ኦኬ ሌላው ደግሞ ምንድነው? የምች መድኃኒት used to treat common cold and related diseases አሁን የምች መድኃኒት የምንለው ለምሳሌ common cold ጉንፋንን ወይም ከጉንፋን ጋር የተገናኙ በሽታዎችን ለመከላከል ሊሆን ይችላል። የምች መድኃኒት ምች መታን ስንል ለምሳሌ አረግሬሳ የሚባል ነገር ታወቃችሁ። አረግሬሳ ምች ሲመታን እሱን ነገር ቅጠሉን በውሃ በማፍላት በመታጠን ወይም ደግሞ ቅጠሉን በመጨመቅ የጨመቅነውን ነገር በመጠጣት እጅግ በጣም መራራ ነው። ኦኬ ብዙዎቻችን ስለ አረግሬሳ እናውቃለን።
በጣም ታዋቂ ባህላዊ መድኃኒት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሎካሊ ሜድ የተደረጉ ሜዲሲኖች ናቸው ይለናል ማለት ነው። ሶ ከናቹራል ፕሮዳክት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። several modern drugs are prepared from plants and other natural products produced from the plant including rubber gun, incense, እጣን ሲል እጣን ለማለት ነው። ኢንሰንስ እጣን ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ኦኬ። የእጣን ዛፍ አለ፣ ከዛ መድኃኒት ይሰራል። እንዲሁም ዴይስ ሶ ከነዚህ ነገሮች ምን እንላለን ማለት ነው? ሞደርን የሆነ መድኃኒትንም ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ there is a key term here, natural product. ናቹራል ፕሮዳክት የመጀመሪያው ኬ ተርም ነው። ናቹራል ፕሮዳክትስ አር ፕሮዳክትስ that are obtained in nature በተፈጥሮ የሚገኙ ናቸው። ለምሳሌ አሁን ኮስን በተፈጥሮ ነው የምናገኘው እዚህ ጋር፣ እንቆቆንም እንደዛው። ኦኬ ኮስሞቲክስ የምንለው ደግሞ ሰብስታንስስ ዩዝድ ፎር ቦዲ ቢዩቲ ለውበት መጠበቂያነት የምንጠቀመው ሰብስታንስ ኮስሞቲክስ እንለዋለን። ሪሜዲስ የምንለው ደግሞ ሰብስታንስስ ዩዝድ ፎር ትሪትመንት ወይም መድኃኒት ማለት ነው። ባጭሩ መድኃኒት ነው፣ ለመከላከል በሽታን ለመከላከል የምንጠቀምበት ነገር ሪሜዲስ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛውና ሁለተኛው ቶፒካችን ደግሞ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክትስ ዩዝድ ኢን ባዮሎጂ ባዮሎጂካል የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እናያለን። ኦኬ ሰው እዚህ ላይ ምን ይለናል? some technology products used in biological studies include microscope and hand lens, thermometer, binoculars, stethoscope, manometer, incubator, refrigerator and freezer, balances እንዲሁም ሴንትሪፉግስ የሚሉ ባዮሎጂካል ፕሮዳክቶች አሉን። እነዚህን ባዮሎጂን ለማጥናት የምንጠቀምባቸው ፕሮዳክቶች ናቸው፣ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክትስ ናቸው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግን ማይክሮስኮፕ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል በባዮሎጂ ውስጥ ወደር የማይገኝለት ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው። in addition to that ስቴሎስኮፕ የሚባለው ደግሞ ብዙ ጊዜ ነርሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዶክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንገታቸው ላይ የሚያደርጓት ኤርፎን የመሰለች ነገር ስቴሎስኮፕ ትባላለች። እሷም እጅግ በጣም የጎላ ጠቀሜታ ያላት ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ናት ማለት ነው። Biological studies use various technological products. These equipments are products of other sciences such as mechanical, electrical, and electronic technology. ይጨምራል ማለት ነው። እነዚህ ሜካኒካል ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሪካል ኦር ኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ነው። ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ሲጀምር እንደ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። የተለያዩ ፓርቶች አሉት፣ እንድትል ደግሞ እናያለን ማለት ነው። So a microscope is an instrument which is used to study small objects. It magnifies and revolves the object under study. Biology studies smaller organisms and cells using microscope. ኦኬ በአይናችን ልናያቸው የማንችለውን ኦርጋኒዝሞች የምናይበት መሳሪያ which is called ማይክሮስኮፕ ይባላል። ኦኬ ማይክሮ ማለት እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ ለእይታ የራቀ የማይታይ ማለት ነው። ስኮፕ ደግሞ እይታ ነው። ስለዚህ መታየት የማይችሉትን ነገር ማየት የሚችል which is called ማይክሮስኮፕ ይባላል። ረቂቅ የሆኑትን ማለት ነው። ኦኬ ሰው እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ ክፍሎች አሉት እዚህ ጋር። ኦኬ አንድ ቁጥር እዚህ ላይ ምንድነው፣ ሁለት ቁጥር ምንድነው፣ 3 ቁጥር፣ 4 ቁጥር፣ 5 እነዚህ እያንዳንዱ ፓርቶች አሉን ማለት ነው። ኦኬ ሰው ዲቴል እናያለን ይሄን። ማይክሮስኮፕ are tools used to enlarge images of small objects so as they can be studied. Microscope allow us to look at things that are too small or to be seen with our eyes. So the microscope in figure 1.5 እዚህ ላይ ያለው ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። above is most common types of microscope. the compound microscope ይባላል። እንግዲህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ተብሎ ይከፈላል በሁለት። ግን ኤሌክትሮኒክስ ማይክሮስኮፕ የሚባልም አለ፣ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ደግሞ እሱ ለትልቅ ነገር የምንጠቀምበት ማለት ነው። so compound microscope can magnify objects up to about 1000 times. ኦኬ አንድን ኦብጀክት 1000 እጥፍ ጊዜ ያሳየናል አጉልቶ ማለት ነው።
ሰው እዚህ ላይ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ከየት እንደመጣ እዚህ ላይ እቺን ወርድ ማየት ትችላላችሁ። the word microscope is derived from two Greek words micro meaning teeny and scope meaning view ቀደም ላይ እየነገርኳችሁ ነው። ማይክሮ ማለት በጣም ትንሽና ስሞል የሆነ ስኮፕ ደግሞ ማየት ማለት ነው ብዬ የነገርኳችሁ ነገር ነው እዚህ ያለው ማለት ነው። ሰው ስለ ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ሰባተኛ ክፍል አለ የሚል መሰለኝ እዚህ ላይ ሪፈርቱስ ግሬድ 7 ዩኒት 1 ላይ አለ ማለት ነው ባዮሎጂ። እሱን በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ፓርታቸው፣ ጠቀሜታቸው ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው። እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ ወይም በሰባተኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛም ላይ ዲቴል ስላስቀመጥኩት ማለት ነው። እሱንም በደንብ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ባይኒኩላር የሚባል ፕሮዳክት አለ ወይም ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት አለ። ሶ what does it mean the word binocular ማለት ነው? Field glasses of binocular telescope are instruments used to observe distance or far objects. አሁን እንግዲህ ማይክሮስኮፕ እና ባይኖኩላር እንዩት። ባይኖኩላር ርቀት ያለውን ቦታ አጉልቶ የሚያሳይ ልክ ቴሌስኮፕ እንደምንለው ማለት ነው። ቴሌ ማለት ዲስታንት ወይም ሩቅ ማለት ነው። ስኮፕ እይታ ነው፣ ሩቅ ያለውን ነገር ማየት የሚያስችል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ እንግዲህ ባይኖኩላር የሚባለው በቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት በሚሊታሪው ዘርፍ ነው የሚጠቀሙበት። ሩቅ ያለን ጠላትን ሊሆን ይችላል ለማየት ይጠቀሙበታል። ኦኬ so binocular is a pair of field glasses which is made up of two small telescopes joined with a single focus device. It is designed for simultaneous use by both eyes. እንግዲህ ሁለት ነው ያለው። ሁለት ማለት አንዱ ለአንዱ አይናችን አንደኛው ለሌላኛው አይናችን እንዲያገለግል ተብሎ ከሁለት ቴሌስኮፖች የተሰራ ነው ማለት ነው። So it allows viewers to see both eyes when viewing distance objects. So ሩቅ ቦታን ለማየት እንጠቀምበታለን ይለናል። ለምሳሌ ፓርቶቹ አሉት። ኢንዲፔንደንት ፎከስ ይለናል። ኢንዲፔንደንት ፎከስ ማለት ይችን በማሽከርከር ማጉላት እንችላለን ማየት የምንፈልገውን ነገር። እዚህ ደግሞ ምን ይለናል? ሜን ፎከስ ይለናል። ሜን ፎከስ ኦኬ ዜን ኦኩላር ሌንስ አለን። ኦኩላር ሌንስ ወይም አይ ስፔስ ምን እንደሆነ ማይክሮስኮፕ ላይ ሰባተኛ ክፍል ላይ በደንብ አለ ማለት ነው። ፕሪዝምስ የሚባል ነገር አለ። እንዲሁም ኦብጀክቲቭ ሌንስ አለ። ኦብጀክቲቭ ሌንስም ልክ ማይክሮስኮፕ ውስጥ እንዳለው ያለ ነገር ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪዝም ማለት ነው a block of clear glasses which separates light in different color. አሁን ላይት በተለያየ ከለር ሲመጣ ሰፓሬት ሊያደርግልን የሚችል which is called prism እንለዋለን። ክሊን የሆነ ግላስ ነው ያለው ማለት ነው። so ባይኖኩላር ማለት እንግዲህ ርቀት ላይ ያለን ኦብጀክት የምናይበት መሳሪያ ወይም ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ቴርሞሜትር ነው። ቴርሞሜትር it is an instrument used to measure and indicate temperature. ሙቀትን ለመለካት የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ነው። ቴርሞሜትር አይዘር ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል ኦር አልኮል ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ማለት ውስጥ ያለው ፍሉድ ሜርኩሪ ነው። አልኮል ደግሞ አልኮሊክ የሆኑ ነገሮችን ውስጥ ላይ በማስገባት የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። so it typically consists of graduated glasses tube that contain mercury or alcohol ይለናል። ስለዚህ ሜርኩሪ ወይም አልኮሉ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ሙቀት ሲያገኝ ኤክስፓንድ ያደርግና የሙቀቱ መጠን ኤክስፓንድ ባረግበት ልክ ስኬሎች አሉ ያሳየናል ማለት ነው። እንደምታዩት ስዕል ላይ እነዚህ ስኬል ናቸው። እዚህ ላይ አይዘር አልኮል ወይም ሜርኩሪ ይቀመጣል። ዜን ሙቀት ስናስጠጋው ሜርኩሪ ኤክስፓንድ ያደርግና ወደ ላይ ወደ ስኬሎቹ ይሄዳል። ስለዚህ ስኬሎቹ ደረሰበት ላይ የምታነብልን ስኬሏ ምን ያህል ቴምፕሬቸር እንዳለው ነው። አልኮልም ተሆነ ልክ በዛው ልክ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስቴቶስኮፕ ነው። ስቴቶስኮፕ እንግዲህ እቺን ነገር ታውቋታላችሁ። በዚህ ጊዜ ዶክተሮች፣ ሐኪሞች አንገታቸው ላይ የማትለይ መሳሪያ ነች። ኦኬ so a stethoscope is a medical instrument used to listen to a sound produced in the body especially from the heart and lung. አሁን ይሄን ነገር እዚች ላይ ይችን ፓርት ደረታችን ላይ ወይም ስፔሻሊ ልባችን ባለበት ትክክል ልባችን የት ነው የሚገኘው? በግራ ቸስት ወይም በግራ ደረታችን ትክክል ነው የሚገኘው።
ልባችን ማለት ነው። በዛ በኩል ላይ ይችን ነገር አስጠግተን በጆሮአችን ሁለቱን አስገብተን ስንሰማ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ድምጽ ነው የምንሰማው። የሆነ ግም የሚል ያ ማለት የልብ ምታችን ምን ያክል ነው፣ ስፒዱ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር በጣም እየፈጠነ ከሆነ ችግር አለበት ማለት ነው። በጣም ከዘገየም ችግር አለበት ማለት ነው። ሶ ኖርማል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ለማዳመጥ የምንጠቀምበት ባዮሎጂካል ፕሮዳክት ነው which is called ወይም ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት እንለዋለን which is called ስቴቶስኮፕ የምንለው ማለት ነው። so it contains two flexible rubber ማለት እነዚህ ናቸው ሁለቱ። ቲዩብ ደግሞ running from the valve to the air space አሁን ከዚህ ላይ ተነስቶ የቲዩብ አለን እዚህ ላይ መልእክተን ይዞ የሚመጣ ነው። የቲዩብ በውስጡ ክፍት ነው። the valve is connected to the chest piece ማለት ይች ነች። the chest piece is either bell-shaped piece or pick up low sound or flatter disc for high frequency ይለናል። most stethoscope ምንድናቸው? ዋይ ሻፕድ ናቸው። ዋይ ሻፕድ ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ማለት ነው። ዋይ ሻፕድ ኦኬ። አሁን ዋይ ቅርጽ ነው ያለው እንደዚህ ስታዩት፣ ይቺ ከለር ብላኳ ነው ያለው የዋይ ቅርጽ ያላት። ኤኒሃው ስቴቶስኮፕ የሚያገለግለው ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ድምጽ ማዳመጥ፣ በጆሮአችን ማዳመጥ ማንችለውን ድምጽ አጉልቶ ኦኬ ማግኒፋይ አድርጎ እንድንሰማው የሚያደርግልን ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ሃርት ቢት ማለት ነው። ሃርት ቢት ማለት የልብ ምት ነው ባጭሩ። the rhythmic contraction and relaxation of heart to pump blood throughout the body of an animal ይላል። ያ ማለት ልክ በእንስሳዎች ላይ በሰውነታቸው ደም ሲረጭ የሚሰማው ድምጽ ነው ሃርት ቢት ማለት። እዚህ ደግሞ ብለድ ፕሬሸር ይላል ወይም ደም ግፊት የምንለው ማለት ነው። the pressure of circulating blood from the heart to the rest of the body ከልባችን ወደ ሌላው ክፍል ደም የሚረጭበት ግፊት which is called blood pressure እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ፊግሞማኖሜትር የሚባል ነው። what is ፊግሞማኖሜትር ምን ማለት ነው? እስኪ እንየው። ፊግሞማኖሜትር or blood pressure meter is a device used to measure the blood pressure simply ምን መለኪያ ነው? ደማችንን መለኪያ ነው። ብዙ ጊዜ ሕክምና ስንሄድ ምንድነው የሚያደርጉት? እጃችን ላይ የሆነ ልክ እንደ ፋሻ ነገር ታጥዋውን ይሄን ነገር ይተዘሰለ ፊግሞማኖሜትር ይሄ ነው። ይሄ እንደ ጨርቅ አይነት ነው። ይሄ ብላኩ ማለት ነው። እሱን እምናችን ላይ ክንዳችን ላይ ይጠቀለልና እዚች ላይ አትች ምትዋት ይችን ጫን ሲሏት በዚህ ውስጥ እንትን አየር እንዲሞላ ያደርጋል። አየር እንዲሞላ ያደርግና እጃችን ላይ ተክንዳችን ወደ ታች ብለድ እንዳይሄድ ያግደዋል። ኦኬ ያግደውና እጃችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የደም ግፊት ይጨምራል። ዜን ይቺ ምን ታደርግልናለች? እዚች ላይ የምትዋት ሪደር ነች። ምን ያክል እንደሆነ ታነብልናለች ማለት ነው። 80 በመቶ 20 ወይም በመቶ 10 90 በመቶ 10 ብለድ ፕሬሸር ነው ብዙ ጊዜ የሚለካው 80 በመቶ 10 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ ምናምን እየተባለ ነው የሚለካው በእንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። so it is always used in a combination which means to determine what pressure blood flow starts and at what pressure it is union pumped ይለናል and manual ፊግሞማኖሜትርስ are used together with ስቴቶስኮፕ ይለናል። ስለዚህ ስቴቶስኮፕ ጋርም አንድ ላይ የምናይበት ወይም የምንጠቀምበት አግባብ የሚፈጠራል ማለት ነው። ኤኒሃው ብዙ ጊዜ ሕክምና ስንሄድ ቀጥታ የሚለኩን ደም ግፊታችንን ነው። ደም ግፊታችንን የሚለኩበት መሳሪያ ፊግሞማኖሜትር እንለዋለን ማለት ነው። እሱን በዚህ መልኩ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንኩቤተር ነው። ኢንኩቤተር እንግዲህ ብዙዎቻችን እናውቃለን። የጫጩት መፈልፈያ ማለት ነው። የጫጩት መፈልፈያ which is called incubator ይባላል። Incubator is a device for maintaining an organism in an environment that encourages its growth. The instrument commonly maintain a constant temperature and constant humidity level in poultry, chicken farm. አሁን እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ከዶሮ እርባታ ጋር የተገናኘ ነው ኢንኩቤተር የምንጠቀመው። ያ ማለት ኢንኩቤተር ውስጥ ማለት የተመጣጠነ ቴምፕሬቸር አለ። ሁሉ ነገር አየሩ ሁሉ ነገር የተመጣጠነ ያ ማለት እንቁላሉ ተሎ ተፈልፍሎ ጤናማ የሆነ እንቁላል ጤናማ የሆነ ጫጩትን ለመፈልፈል የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው።
So incubators are used to keep eggs warm until they hatch and to warm the young chicken after hatching. አሁን ኢንኩቤተር ምንድነው የሚያደርግ እንግዲህ እንቁላሉን ከልክ በላይ እንዳይሞቅ እና እንዳይበላሽ በመደበኛ ቴምፕሬቸር ከተፈለፈለ በኋላ ደግሞ ጫጭቶቹ ሙቀት በሚያገኙበት ደረጃ ወይም ቴምፕሬቸር ልክ ማለት ነው እንዲያገኙ የሚያደርግ መሳሪያ ነው ኢንኩቤተር ማለት። ኦኬ ሶ ሌላኛው ደግሞ ሪፍሪጅሬተር ይባላል። ሪፍሪጅሬተር ወር ብዙ ጊዜ እኛ ፍሪጅ እያልን ነው የምንጠራው ማቀዝቀዣ ማለት ነው። ፍሪጅ what is a refrigerator? A refrigerator, often called fridge እንለዋለን, is a cooling instrument. It contains thermally insulated component and heat pump to transfer heat from it to the external environment. Okay, it is cool. The content kept in the into a temperature below the room temperature ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ የምታስታውሱት ሆነ ፊዚክስ ላይ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር የሚል ቻፕተር አለ። ፊዚክስ ላይ ስምንተኛ ክፍል ፊዚክስ ላይ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር የሚል አለ። ሶ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር ላይ ስለ ሪፍሪጅሬተር ነገር ያወራል። ኦኬ ሂት ናቹራሊ ፍሎ የሚያደርግ ፍሮም ሆት በዲ ቱ ኮልድ በዲ ነው ብለን አውርተናል። ነገር ግን በሪፍሪጅሬተር ጊዜ ሂት ፍሎ የሚያደርገው ከኮልድ በዲ ወደ ሆት በዲ ነው። ያ ማለት ፍሪጁ ቀዝቃዛ ነው። ፍሪጅ ውስጥ የሆነ ሞቃት የሆነ ነገር ስናደርግ ምን ይሆናል? ያ የከተተነው ነገር ቀዝቅዞ እናገኘዋለን። ያ ማለት ሙቀት ከየት ተላልፏል ማለት ነው? ከፍሪጁ ወደ አስገባነው ዕቃ ተላልፏል ማለት ነው። ኤኒሃው ሪፍሪጅሬተር የሚያገለግል ነገሮችን ለማቀዝቀዝ ነው። So refrigerator are extremely used to store foods and preserve bacterial spoilage. If this device maintain a temperature a few degrees above the freezing point of water. የሆነ ቴምፕሬቸር አለው ፍሪጅ የምንጠቀምበት። ኦኬ ፍሪጅ ደግሞ የተለያዩ ፍሪጅ አይነቶች አሉ፣ ክፍሎችም አሉት። ለምሳሌ እታች የምንጠቀመው የፍሪጅ አሁን ሁለት ክፍል አለው። ስፔሻሊ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ፍሪጅ ሁለት ክፍል አለው፣ ላይኛው ክፍልና ታችኛው ክፍል። ኦኬ ለምሳሌ ምናልባት ይሄን ኒውት እዚህ ላይ ይሄ ክፍል ኖርማል ነው። ኖርማል ስላችሁ ያን ያክል በጣም ቀዝቃዛ የሚባል አይደለም። እዚህ ላይ ያለው ግን ዲፕ ፍሪጅ ይባላል። ዲፕ ፍሪጅ ማለት ወደ በረዶነት ሊቀይር የሚችል የፍሪጅ ክፍል ነው። እኔውስ የራሱ የሆነ ቴምፕሬቸር አለው። በዛ ቴምፕሬቸር መሰረት ነው ስራውን የሚሰራ። a similar device which maintain a temperature below the freezing point of water is called freezer ይባላል። most freezer operates under -80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን ልክ እንደ ፍሪጅ አይነት ደግሞ ሌላ ፍሪዘር የሚባል እንትን አለ፣ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት አለ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚያገለግለው ከ-18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች የሆነን ስራ መስራት ስንፈልግ ነው ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሚዛን ወይም ባላንስ የሚለው ሌላ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው። A weighting scale or balance is measuring instrument for determining the weight or mass of an object. The balance are used in many industries and laboratories to measure the weight or mass of an object or substance. ይህ እንደምታዩት ባላንስ ይባላል። ይህ ባላንስ ለምን እንደሚያገለግለው የሆነን ኦብጀክት ማሱን ወይም ዌይቱን ምን ለማድረግ ነው? ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ነው። Specialized medical scales and bathroom scales are used to measure the body weight of human being. አሁን እንግዲህ ባላንስ ለምንድነው የሚጠቅመው? ለምሳሌ አንድ ህፃን እንደተወለደ ክሊኒክ ላይ ወይም ሆስፒታል ላይ እንደተወለደ ያ ህፃን ሜዠር ይደረጋል፣ ይለካል። ለምንድነው የሚለካው? አንድ ህፃን ሲወለድ የሚይዘው ማስ አለ ወይም ዌት አለ። ከዛ ዌት በታች ከሆነ እና ከዛ ዌት በላይ ከሆነ አብኖርማል ነው ማለት ነው ያለች። ስለዚህ ሜዠር መደረግ መቻል አለበት። ሰው ምን ያስፈልገናል? ባላንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰንትሪፊዩግ የሚባል ኢንስትሩመንት አለ። A centrifuge is a device used to separate two or more substances of different mass by rotating the central axis. ኦኬ አሁን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰብስታንሶችን በማስ ለምሳሌ ዲፈር የሚሆን ወይም የሚለያዩ ከሆነ እነሱን ለመለየት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። It able to separate different substances from each other because the material with a heavier mass moving faster to the bottom of the tube, okay, than the lighter one. አሁን ማሳቸውን ኮንሲደር በማድረግ
ማሳቸውን ኮንሲደር በማድረግ ሞር ማስ ያለው ከስር ይሆናል፣ ላይተር ማስ ያለው ከላይ ይሆናል። እሱን ሰፓሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሰንትሪፊዩግ እንለዋለን ማለት። it is also used in industry and scientific laboratory to separate different substances with different weight or mass. okay most of the time እንግዲህ ሃይ ማስ ያለው ወይም ዌይቱ ከፍተኛ የሆነ ነገር ከስር ይቀመጣል፣ ላይት የሆነ ደግሞ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄ ሰንትሪፊዩግ ነው። የምንፈልገው ነገር ወደ ስር ይገባል፣ የማንፈልገው ላይቱ ደግሞ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ሌላኛው ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ባዮሎጂ ላይ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ሰመራይዝ ስናደርገው ይሄንን ዩኒት ባዮሎጂ plays an important role and contribute for the development of our country in economy, health, in the community health, agriculture, food production and other useful aspects ብለን አውርተናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ healthy professional that diagnose, treat and cure diseases are trained in biology. ሄልዚ ፕሮፌሽናል የሚባሉ ሰዎች እንግዲህ በባዮሎጂ የሰለጠኑ እንደሆኑ አውርተናል። ሌላኛው ደግሞ biological knowledge is needed to increase productivity of crops and animals. ኦኬ የእንስሳትና የእጽዋት ውጤቶችን ከፍ ለማድረግ ወይም ምርታማነትን ለመጨመር ባዮሎጂካዊ የሆነ እውቀት እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነም ያስገነዝበናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ biology plays roles in improving the nutritional value of food. ኦኬ ፉድ ላይ ያለው ኒውትሪሽን ቫልዩ ወይም ሲምፕሊ ካሎሪው ወይም ውስጥ ያለው ምግብ ላይ የሚጠቅሙ ነገሮችን ኢምፕሩቭ ለማድረግ የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልገናል ብለናል። ባዮሎጂ is important to safeguard the environment by providing the way of conservation. ኦኬ ስለዚህ way of conservation የሚለውን ነገር በመጠቀም ኢንቫይሮንመንታችንን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ባዮሎጂ ፎር ዴቨሎፕመንት ምን አይነት ሪሌሽን አለው ብለን ተናገርን ነበር መጀመሪያ ላይ። ያ ማለት ባዮሎጂካል ኖሌጅ ያስፈልጋል። ከዛ ባዮሎጂካል ኖሌጅ ካለ ደግሞ ሄልዝ ኬር አለ። ሄልዝ ኬር ካለ ሄልዚ ፒፕል ይፈጠራል፣ ጤናማ ሰው ይፈጠራል። ጤናማ ሰው ካለ ደግሞ አምራችና ሰሪ የሆነ ህዝብ ነው ማለት ነው። ባጭሩ መስራት ከቻለ ምን ይላል ማለት ነው? በኢንቫይሮንመንት፣ በአግሪካልቸር፣ በፉድ፣ በናቹራል ፕሮዳክት ኤንድ አዘር አክቲቪቲ ላይ መሳተፍ ይችላል ማለት ነው ባጭሩ። ወይም ባዮሎጂካል የሆኑ ኒዮሎጂዎችን ተጠቅሞ እነዚህን ነገር መስራት ይችላል ማለት ነው ባጭሩ። ዜን እነዚህን ነገሮች ማድረግ ከቻለ ኢንክሪዝ ኢንካም ኤንድ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ። ኦኬ ስለዚህ አሁን በኢንቫይሮንመንቱ፣ በአግሪካልቸር፣ በፉድ፣ በናቹራል ፕሮዳክት እና አዘር አክቲቪቲ ላይ ጤናማ ሰው መሳተፍ ከቻለ ባዮሎጂካል ኒዮሎጂን ተጠቅሞ ማለት ነው ምን ይሆናል? ኢንካሙ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንካም ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ባጭሩ ዴቨሎፕመንት ተፈጠረ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የሚለን? ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክትስ አፕላይድ ኤ ሲግኒፊካንት ሮልስ ኢን ፕሮግረስ ኦፍ ባዮሎጂ አስ ኤ ሳይንስ። ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክቶችም ለባዮሎጂ እጅግ በጣም የሆነ ሲግኒፊካንስ የሆነ ሮል ነው ያላቸው። ማይክሮስኮፕ ኢዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቱል ዩዝድ ኢን ባዮሎጂ ብለን አወጥተናል። Other technological products used biology includes centrifuge ብለናል። centrifuge ማለት የተለያየ ማስ ያላቸውን ነገሮች ለመለየት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። ቴርሞሜትር ሙቀትን ለመለካት የምንጠቀምበት፣ ሬፍሪጀሬተር ደግሞ ነገሮችን ለማቀዝቀዝ የምንጠቀምበት ወይም ኩል የሆነ ኤሪያ ላይ ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ዲቫይሳችን ነው። እንዲሁም ኢንኩቤተር ደግሞ የተመጣጠነ ቴምፕሬቸር ያለው ሆኖ ስፔሻሊ ቺክን ላይ ወይም ዶሮ እርባታ ላይ የምንጠቀምበት ዲቫይስ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ጀነራላይዝ ስናደርጋቸው እነዚህ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክቶችን ጥቅማቸውና ቴክኖሎጂው ምንድነው የሚለውን በቴብል አስቀምጦልናል። እዚህ ላይ ማይክሮስኮፕ ኤንድ ሃንድ ሌንስ ለምንድነው የሚያገለግለን? ኢላርጅ ለማድረግ ነው። መታየት የማይችሉ ኦብጀክቶችን ኢላርጅ አድርጎ ያሳይልናል ማለት ነው። ቴርሞሜትር ደግሞ ቴምፕሬቸርን ሜዥር ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ባይኖኩላር የምንለው ደግሞ ምንድነው? ሩቅ ያለን ቦታ ለማየት የምንጠቀምበት። ስቴቶስኮፕ ደግሞ የማይሰማ ድምፅን ከፍ አድርገን እንድንሰማ ስፔሻሊ ኢንተርናል በዲ ሳውንድን ለመስማት የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት እንደሆነ አይተናል። ፊግሞማኖሜትር ደግሞ ምንድነው ብለናል? ብለድ ፕሬሸርን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ኢንኩቤተር ደግሞ ቱ ግሮ ኦር ኪፕ አት ሪኳየርድ ቴምፕሬቸር፣ ልከኛ ቴምፕሬቸር ላይ ወይም ሙቀት መጠን ላይ
በማስቀመጥ ነገሮችን የምንፈልገውን እንስሳ ግሮ ለማድረግ ስፔሻሊ ዶሮዎች ላይ ማለት ነው ለጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሬፍሪጀሬተር ቱ ኪፕ ማቴሪያልስ ኮልድ ከ0 እስከ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አቀዝቅዘን ለመጠቀም የምንጠቀምበት ነው። ፍሪዘር ደግሞ ኪፕ ማቴሪያልስ ኩል ቢሎ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለናል። ስፔሻሊ ኔጌቲቭ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ላይ ነው የምንጠቀምበት ብለን ተነጋግረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባላንስ ደግሞ ምንድነው የሚያደርግልን? ቱ ሜዠር ዌይትን ወይም ክብደትን አለዛም ማስን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት መሳሪያ ሲሆን በመጨረሻ ደግሞ ሰንትሪፊዩግ ማለት ቱ ሰፓሬት ኮምፖነንትስ ኢን ኤ ሶሉሽን ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ኢን ሶሉሽን ወይም ሮቴት በማድረግ ከባድ እና ቀላል ማቴሪያሎችን ዲፍረንሺየት የምናደርገው ወይም የምንለያይበት ሰፓሬት የምናደርግበት መሳሪያ which is called centrifuges እንደሚባል አይተናል ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌም የምለቅላችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስና ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።